Okay, recording has started. Okay. আচ্ছা, এখানে দেখো আমরা যখন নিউটন ডিভাইডেড ডিফারেন্স মেথড নিচ্ছিলাম, আমাদের জেনারেল যে পলিনোমিয়াল টার্মটা ছিল, সেই পলিনোমিয়াল টার্মটা কেমন ছিল? সেই পলিনোমিয়াল টার্মটা ছিল হচ্ছে এরকম। আমি যদি এখানে নোটেশন করি, x মাইনাস x0 এর সাথে একটা টার্ম ছিল, তাই না? তার এর হচ্ছে আমার কোএফিশিয়েন্ট। আবার এটা বেসিক্যালি কি ছিল? ডিভাইডেড ডিফারেন্স বিটুইন x1 x0। এর পরেরটা কি ছিল? x minus x0 x minus x1 then multiplied by a divided difference between x2 and x0 in that fashion. So এইখানে এই Lagrangian interpolation যেটা কাজ করে, এখানে হচ্ছে বেসিক যে ফর্মুলাটা, এইটা চেঞ্জ হয়ে আমাদের ফর্মুলাটা হবে এইটা। If you consider nth order Lagrangian interpolation, so in that case, for each of the term, we have something like this. This is the Lagrangian multiplier multiplied by the function itself. Now, how it works, we will see later on. But the important part is this part, this Lagrangian coefficient or Lagrangian multiplier, whatever you can say. This coefficient is basically defined by this formula, Li of x equals, do you understand this term? Hello? Yes. Yes. Yes, sir. This is the product of all of the terms, right? So here j equal to 0 and j is not equal to I. That means you are basically generating all possible combination of I and j where I is not equal to j. Divided by x minus xj xi minus x. It's very easy once you see how the math is calculated. You see, we are going to consider the same math problem that we have seen earlier. And here, you see, the value should be determined as t equal to 16 seconds. Now, based on which order that we use, so here also you have first order, second order, third order. So if it's a first order, you will take nearest how many points? So if this order is n, how many points should we take? We should take n plus 1 points, right? Yes, sir. Yes, okay. So first order polynomial also, which is called linear interpolation, here it is given by this formula. So here, so I equal to 0 up to n. So you have basically two values possible, right? 0 and 1. So for each of this term, we get two different terms here. So what we have to calculate right now, we have to calculate L0 and L1, right? And how we can calculate this L0 or L1? We have to use this formula. Now, how we can use this formula? Actually, the bookish notation is a bit difficult to comprehend, but once you know which term to consider and which term to subtract, is totally easy, right? So you have just, let's say, 2 points here. So you see this t that comes here, it is actually our query, that we want to know what is the value of v at 16, right?
So we are actually trying to calculate v of t. So value of this t is equal to 16. And then what is this t1? Sorry, what is t0? In this case, t0 should be the point before that, right? So t0 is 15 here. We basically have selected which 2 points. Since we are trying to calculate v of vt at 16, so we will consider the 2 points which are closest to our query point. So in this case, these are the 2 points that we will select. So here t0 equals 15 and t1 equals 20, right? Are you getting me? Yes, sir. Yeah, okay. Now what we have, so here this 0, from where this 0 comes? This 0 comes that from here. This is the first term of your polynomial interpolation. So here we are just considering the Lagrangian polynomial, and Lagrangian polynomial is accompanied with this Lagrangian coefficient or multiplier, which is this. Now for t1, what you have? Oh, let me just erase it. So this is the thing, the index that you hear. What is this? This is basically I, right? Are you getting me? Yes, sir. Yes, sir. So here, how many terms we will have? Basically, we have I equal to 1, and j can be from 0 to I, right? 0 to, not 0 to I, actually 0 to n. So I is equal to 1 in this case. So the possible values of j will be what? Initially, the possible value of j equal to 0 and 1. But in this case, what do we have? We have j not equal to I, basically. J not equal to I. So that is why the only valid value of j will be what? Zero. What do you Zero. think? Sorry? Zero. No. Here the already the value not equal to 0. You see the value of I is 0 here. See? Value of I. Index. This is only one of. So only the possible value here is 1. So if we just put this here, we get t minus t1 divided by t0 minus t1. So this is one of the Sir, term. item maybe zero হবে আপনি one লিখেছেন। Oh, sorry. Here it should be 0. So for the next term, because এখানে কি I আমাদের কি ছিল, possible values of I ছিল হচ্ছে 0 আর 1. So 1 এর জন্য আমি এই টার্মটা পাবো, ঠিক আছে? So t minus t0, t1 minus t0. Okay, so এই দুইটা আমরা যখনই পেয়ে গেলাম, তার মানে আমরা কি এখানে কোএফিশিয়েন্ট দুইটা পেয়ে গেলাম না? এটা একটা কোএফিশিয়েন্ট, এটা একটা কোএফিশিয়েন্ট। বোঝা গেছে? Yes, sir. নাও এর সাথে কি করব? আমি জাস্ট ওই যে আমার v of t0 and v of t1, এটা সরাসরি কিন্তু আমার এইখানের যে টেবিলে যেটা দেওয়া আছে এগুলা চলে আসবে। বাস এটা মাল্টিপ্লাই করলেই কিন্তু তুমি এখানে এটা পেয়ে যাচ্ছ, রেজাল্টটা পেয়ে যাচ্ছ। হ্যাঁ, বাট এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে তুমি এইখানে যে ইকুয়েশনটা দাঁড় করাচ্ছ, দ্যাট ইকুয়েশন ইজ অনলি ভ্যালিড বিটুইন দিস রেঞ্জ। যেমন তুমি তোমাকে যদি বলা হয় t equal to let's say 16, এই রেঞ্জের ভিতরে একবার বের করো। তোমাকে যদি বলে t equal to 27, এই রেঞ্জে তুমি আরেকবার বের করো। সো ইন দ্যাট কেস তোমাকে যদি বলি যে ইউ হ্যাভ টু জাস্ট ইউজ ফার্স্ট অর্ডার পলিনোমিয়াল অফ Lagrange interpolation, ইন দ্যাট কেস এই যখন ফার্স্ট এর t equal to 16 ক্যালকুলেট করবা তখন কি হবে?
তখন তোমাকে এইটা কিন্তু এই রেঞ্জটা ইউজ করতে হবে। আবার তোমাকে যখন বলবো যে তুমি t=27 এই পয়েন্টে বের করো, ইন দ্যাট কেস কিন্তু তোমার রেঞ্জটা হবে হচ্ছে এইটা। সো প্রিভিয়াসলি যেটা এখানে তোমার t0 আর t1 ছিল, এখন কিন্তু এখানে পরের বার কিন্তু হবে হচ্ছে t0 and t1, where the query t=16 আর এখানে where t=27। বুঝতে পারছো জিনিসটা? ওকে, নাও লেটস প্রসিড। আচ্ছা, এখন যদি আমরা বলি সেম স্যার আমার আরেকটা কোশ্চেন ছিল। বলো বলো বলো। স্যার এখানে তো আপনি 2টা এক্সট্রা পয়েন্ট নিয়ে ক্যালকুলেট করছেন, কখন আমি 3টা পয়েন্ট নেব বা 4টা পয়েন্ট নেব কি কোশ্চেনে বলা থাকবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ওইটা এখনই যাচ্ছি আর কি ওইদিকে। তোমাকে যদি আমি বলি যে সেকেন্ড অর্ডার পলিনোমিয়াল ইউজ করতে, সেকেন্ড অর্ডার পলিনোমিয়াল যদি ইউজ করি, শুরুতে আমরা যে এক্সাম্পলটা দেখলাম এই এক্সাম্পলে কিন্তু জাস্ট ফার্স্ট অর্ডার পলিনোমিয়াল ইউজ করছে। we are using the first order polynomial, that means তোমার n যেটা অর্ডার ইয়ে হচ্ছে 1, so how many points do you need? You need n plus 1 points. So যখন আমরা সেকেন্ড অর্ডার কনসিডার করব, ইন দ্যাট কেস আমাদের কয়টা পয়েন্ট লাগবে? 3 পয়েন্ট। n plus 1, that means 3 points. Now which 3 points? Closest 3 points to your query point, right? So t=16, so এই ক্ষেত্রে আমাদের ক্লোজেস্ট যে তিনটা পয়েন্ট হবে সেই তিনটা পয়েন্ট কি? আমাদের এখানে আচ্ছা t=16 এর যদি তুমি ক্লোজেস্ট নাও, তাহলে ইন দ্যাট কেস তুমি যে এই তিনটা পয়েন্ট পাবা, একটু আমি আগেরগুলো মুছে দিই, এই তিনটা পয়েন্ট পাওয়া যাবে। কেমন? সো নাও ইউ হ্যাভ ইয়োর t0, t1 and t2. Taking this, you can consider calculating this. Now here the actual formula, what was our actual formula? Of t equal to I equals 0 up to n. তাহলে এখানে কয়টা টার্ম আসবে? যথারীতি আমাদের তিনটা টার্ম আসছে, তাই না? i এর ভ্যালু একবার 0 হবে, একবার 1 হবে, একবার 2 হবে। সো অ্যাকর্ডিংলি কি আমরা হচ্ছে v of t0, v of t1, v of t2 এগুলো আমরা কোথা থেকে নিয়ে নিব? আমাদের টেবিলে কিন্তু অলরেডি দেওয়া আছে এই ভ্যালুগুলো, তাই না? নাও আমাদের শুধু কি বের করতে হবে? আমাদের এই যে ল্যাগ্রাঞ্জ মাল্টিপ্লায়ার আর ল্যাগ্রাঞ্জ কোএফিসিয়েন্ট আছে, এইটাকে বের করতে হবে। এখন তুমি চিন্তা করো যে এই ক্ষেত্রে, আচ্ছা এইটাতে আগেই যাইও না, তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখো আমার এখানে i এর মান হচ্ছে কি 0, তাই না? I is 0, so what are the possible values that of j that you have? I equals 0, so j equal to হবে হচ্ছে 0 1 2, এখান থেকে হচ্ছে তোমার 0টা বাদ যাবে, তো j এর ভ্যালু 1 and 2। সো এইটার জন্য j এর ভ্যালু 1 এর জন্য তুমি এখানে একটা টার্ম পাবা মাল্টিপ্লাইড বাই j এর ভ্যালু 2 এর জন্য তুমি আরেকটা টার্ম পাবা, তাই না? Yes sir. ওকে, এখানে প্যাটার্নটা খুবই ইজি। যেমন হচ্ছে অ্যাকচুয়াল কোয়েরি পয়েন্ট মাইনাস t1, এরপরে দিবা হচ্ছে t of i মাইনাস t of j, মানে i মানে হচ্ছে কি এখানে, এখানে হচ্ছে t of j। প্যাটার্নটা খুব ইজি আর কি মনে রাখার জন্য। সো এইখানে যথারীতি তোমার i এর মান কত? i এর মান হচ্ছে 1 and j এর পসিবল ভ্যালুস হচ্ছে 0 and 2, তাই না? Isn't it? Yes sir. সো এখানে নিচের যে টার্মগুলো হবে, নিচের টার্মগুলো অ্যাকর্ডিংলি ক্যালকুলেট করা যাবে। এভাবে ক্যালকুলেট করে আমরা ভ্যালুটা বের করতে পারি, ঠিক আছে? এখন তোমাদের এক্সাম হলে সুবিধার জন্য আসলে তোমরা আলাদাভাবে এভাবে একই ইকুয়েশনে সবকিছু করতে গেলে ইউ উইল জাস্ট মেস আপ দ্য হোল ক্যালকুলেশন।
সো চেষ্টা করবো যে এই টার্মগুলো আলাদা করে ক্যালকুলেট করে দেন হচ্ছে এই ইকুয়েশনে বসানোর জন্য। আমি মানে অনেকেই লাস্ট 2 ইয়ারে এই ম্যাথগুলো এই ধরনের ক্যালকুলেশন মিস্টেক করতে দেখছি। আচ্ছা, এখন যদি এইটার অর্ডার আরেকটা বাড়ানো হয় তাহলে কি হবে বলো তো? এটাকে যদি আমি স্কেল আপ করি, মানে আমি যদি বলি যে এখানে তো আমরা সেকেন্ড অর্ডার ক্যালকুলেট করছি, ইফ উই জাস্ট কনসিডার দ্য থার্ড অর্ডার, দেন কি হতো? এইখানে আমার 2 এর জায়গায় 3 হইতো, তাই না? হ্যালো, Yes, sir. Yes, sir. 2 এর জায়গায় 3 হইতো। সো আমরা হচ্ছে একটা ল্যাবে এইটা আমরা দিব তোমাকে, মানে আমি তোমাদের এটা করতে দিব। সো ইন দ্যাট lab, what you will have to do is, let's say I will just give you a table of values. এখানে তোমার let's say একটা independent variable থাকবে যেটা either t অথবা x whatever, আর এখানে ফাংশন অফ t or x এরকম কিছু একটা থাকবে। সো তুমি বুঝতেছো তোমাকে ইন্টারপ্রেট করতে হবে। এখন আমি যদি তোমাকে বলি যে you implement this using this Lagrangian interpolation and আমি এখানে অর্ডার চেঞ্জ করব, দ্যাট মিন্স n হচ্ছে আমি একটা ইনপুট হিসাবে দিব আমার প্রোগ্রামের শুরুতেই, ঠিক আছে? n এর মান যদি 1 দেই অটোমেটিক্যালি সেটা, মানে দ্যাট মিন্স ইউ হ্যাভ টু ইমপ্লিমেন্ট দিস লুপস, অলরাইট? এটা কি বুঝতে পারছো? হ্যালো, মানে দ্যাট মিন্স আমার প্রোগ্রামের ইনপুট হবে হচ্ছে বেশ কয়েকটা, আমি ইনপুটগুলো বলি। এটা হচ্ছে অর্ডার, আমি এটা বলে দিব, দেন আমার এই টেবিলটা দেওয়া থাকবে, আর আরেকটা জিনিস কি দেওয়া থাকবে, আর কি কি লাগবে বলো তো? হুইচ অর্ডার কয়টা টু লুপ টেক, চালানো লাগবে? আর এটা তো এনই বলে দিবে, তাই না? Yes. টেবিল তো আমার দেওয়াই থাকবে, আর একটা জিনিস লাগবে, সেটা কি বলো? সেটা হচ্ছে কোয়েরি পয়েন্ট, তাই না? তাই না? মানে কোন Yes, sir. পয়েন্ট আসলে তোমার ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করতে হবে সেইটা। সো তোমাকে যে কোয়েরি পয়েন্টে দেব, ধরো এখানে আরো কয়েকটা ডেটা পয়েন্টস আছে। সো তোমার কোয়েরি পয়েন্টটা যদি এইখানে হয়, আর আমি যদি তোমাকে বলি যে তুমি ফার্স্ট অর্ডার ইউজ করো, মেবি তুমি এইখানেকার এই দুইটা পয়েন্ট তুমি t0 এবং t1 হিসেবে সিলেক্ট করবা। আবার যদি তোমার কোয়েরি পয়েন্টটা ধরো এইখানে হলো, ইন দ্যাট কেস কিন্তু তোমাকে এইখানেকার হচ্ছে ক্লোজেস্ট দুইটা পয়েন্ট সিলেক্ট করতে হবে, ঠিক আছে? সো এটাও একটা মানে ইমপ্লিমেন্টেশন ডিটেইল। সো এখানে এই যে নেক্সট অর্ডার যেটা থার্ড অর্ডার, এটাও করে দেওয়া আছে, এটা জাস্ট মানে সিম্পলি লিনিয়ারলি এক্সপান্ডেবল। সো আমরা হচ্ছে এইটার একটা জেনারেলাইজড ভার্সন আমরা ল্যাবে করব, ঠিক আছে? হ্যালো, পরীক্ষার হলে ইউজুয়ালি আমি আচ্ছা, এবারে কোশ্চেন একটু ডিফারেন্ট হবে, তো ইয়ে করার কিছু নাই। ওকে, আচ্ছা, এর পরের যেটা সেটা একটু দেখি। আচ্ছা, আমাদের লাস্ট যে ইন্টারপোলেশন মেথডটা আছে, সেই ইন্টারপোলেশনে যেটা দেওয়া আছে যে না, এই ইন্টারপোলেশনটা হচ্ছে স্প্লাইন মেথড অফ ইন্টারপোলেশন। এখন স্প্লাইন মেথডটা কি আমরা একটু দেখি, যে এইখানে বেসিক্যালি এর আগেরটাতে কিছু প্রবলেম আছে। আমরা যখন ল্যাগ্রাঞ্জ ইন্টারপোলেশন নিচ্ছি না, হ্যালো, হ্যালো, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তোমরা? জি স্যার। হুম। আচ্ছা, ধরো মানে তোমার যে অ্যাকচুয়াল টেবিলটা, সেই টেবিলটা তুমি জেনারেট করছো এইরকম একটা এই ফাংশনটা থেকে। এটা বেসিক্যালি টোটালি একটা এক্সপেরিমেন্টাল ফাইন্ডিং। সো এইরকম এই ফাংশনটা থেকে তুমি এই টেবিলটা জেনারেট করছো, যেখানে ইনপুট হচ্ছে এক্স এন্ড আউটপুট হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল টু এইটা, হুম, 1/1 প্লাস 25x²। এখন এই অনুযায়ী ধরো তুমি তোমার অনেকগুলো পয়েন্ট নিয়ে নিলা, পয়েন্ট নিয়ে সেটা হচ্ছে তোমার অ্যাকচুয়াল টেবিল। দেন আফটার দ্যাট ইউ ফরগেট অ্যাবাউট দিস ইকুয়েশন। এখন যেটা দেখা যায়, এখন তো শুধুমাত্র আমার এই টেবিলটা আছে আর কি, আমি আই ডোন্ট নো দিস
whatever the equation it is. Now এর ভেতরে আমি যদি এখন ইন্টারপোলেশন করতে চাই, তখন আমাদের দেখা যায় যে যখন হায়ার অর্ডার ইন্টারপোলেশন আমরা করি, তখন এই যে দেখো এখানে অরিজিনাল ফাংশন লাইনটা হচ্ছে ব্ল্যাক লাইনটা, এই যে ডটেড লাইনটা আছে এটা হচ্ছে ফিফথ অর্ডার পলিনোমিয়াল আর কি। এটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেশন, যে অ্যাপ্রক্সিমেশনটা আমি এক একটা এই ছোট ছোট পয়েন্টগুলোতে কোয়েরি চালায় আর কি বের করছি। তো এখন এটা হচ্ছে ফিফথ অর্ডার পলিনোমিয়াল দিয়ে বের করা। এই অর্ডার যদি আমি আরো অনেক ইনক্রিজ করি, নরমালি কি হওয়ার কথা, আমার রেজাল্ট আরো অ্যাকুরেট হওয়ার কথা, তাই না? হ্যালো, এইটুকু কি বুঝতে পারছো? যে অর্ডার তোমার যত বেশি হবে, তোমার কিন্তু এই যে ফাংশনের অরিজিনাল ফাংশনের যত যে অ্যাব্রাপ্ট চেঞ্জ গুলা, এই চেঞ্জ গুলা কিন্তু মানে রিপ্রেজেন্ট করার ক্যাপাবিলিটি তত বাড়বে। সো এখন এইখানে দেখো একটা বিজার একটা ঘটনা ঘটে, যেটা হচ্ছে যে তুমি যখন অর্ডার অনেক ইনক্রিজ করবা, লাইক 12th অর্ডার আর 19th অর্ডার যখন তোমরা ইমপ্লিমেন্ট করবা ইন দিস কেস, এইখানে তখন দেখা যাবে কিন্তু যে এই বাউন্ডারি পজিশন গুলাতে, এই বাউন্ডারি পজিশন গুলাতে দেখবা এটা খুবই অ্যাব্রাপ্টলি এভাবে মানে অসিলেট করতেছে। বুঝাইতে পারছি? Yes, sir. সো এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি তোমার এই, দ্যাট মিন্স আমাদের ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান যে ইন্টারপোলেশনটা আছে, ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান ইন্টারপোলেশনটা এই ক্ষেত্রে আর কাজ করে না হায়ার অর্ডার গুলোতে। সো এইটার জন্য আসলে কি করা যায়? দ্যাট মিন্স আসলে সমস্যাটা হচ্ছে কি, যে তুমি যখনই হায়ার অর্ডার কনসিডার করতেছো, তখন তোমাকে কি করতে হচ্ছে, মোর নাম্বার অফ পয়েন্টস তোমাকে কনসিডার করতে হচ্ছে, তাই না? এটা এটা বুঝতে পারছো? Yes, sir. হ্যাঁ। তো এখন এইটা সলভ করার জন্য হচ্ছে আমরা কি করি, স্প্লাইন ইন্টারপোলেশন ইউজ করি। দ্যাট মিন্স যে স্প্লাইন ইন্টারপোলেশনটা কেমন, যে তুমি এরকম যখন আমার সিনারিওটা যখন এরকম, তুমি যখন এর মাঝখানে লেটস সে এই রিজিয়নটাতে যখন তুমি ভ্যালু ক্যালকুলেট করতেছো, এইটা ক্যালকুলেট করার সময় তুমি খালি এই দুইটা পয়েন্টকেই নিবা। দ্যাট মিন্স হচ্ছে তুমি যতই হায়ার অর্ডার ইয়ে করো না কেন, তোমার এই যে ইন্ডিভিজুয়াল রেঞ্জের জন্য তোমার আলাদা আলাদা করে তুমি ইয়ে জেনারেট করবা, তোমার প্রেডিক্টর জেনারেট করবা। সো আমরা যখন দেখো লিনিয়ার স্প্লাইন জেনারেট করবো, আমার যদি এরকম লেটস সে 4টা পয়েন্ট দেওয়া থাকে, ঠিক আছে? সো লিনিয়ার স্প্লাইন বলতে আমরা হচ্ছে শুধুমাত্র আচ্ছা আমি ফার্স্টে এই গ্রিন পার্টটার জন্য আমার এই ইকুয়েশন, দেন এই নেক্সট পার্টের জন্য এখানে আর অর্ডার ওই রকম হবে না, ঠিক আছে? সো এই অংশটার জন্য আমি নিব হচ্ছে এইটা, এরকম এরকম আলাদা আলাদা শুধু সেগমেন্ট করে নিব, ঠিক আছে? সো এরকম করে নিলে আমার হচ্ছে আচ্ছা, এখানে একটা ম্যাথ দেখলেই জিনিসটা ইজি হয়ে যাবে। এখন একটা জিনিস কনসিডার যদি করি আমরা, যে আমরা এই স্প্লাইন বেসিক্যালি কি, যে আমরা আমাদের ক্যালকুলেশন গুলোকে আইসোলেট করতেছি। এখন দেখো যদি স্প্লাইনেরও আবার হচ্ছে মাল্টিপল আছে, পাওয়ার আছে, সো সেই ক্ষেত্রে আমরা যখন স্প্লাইনটা নিব হায়ার অর্ডার, যদি আমি সেকেন্ড অর্ডার স্প্লাইন নেই, তাহলে শুধুমাত্র আমার এই রেঞ্জের জন্য আমি নিব হচ্ছে এই 3টা পয়েন্ট, ঠিক আছে? যেমন এই যে এইখানে সুন্দর করে দেওয়া আছে যে আমি যে কোয়াড্রেটিক স্প্লাইন, কোয়াড্রেটিক মিন্স কি, n ইকুয়াল টু কি হবে বলো তো, n ইকুয়াল টু 2, তাই না? Yes, sir. হ্যাঁ। সো এই ক্ষেত্রে দেখো যখন হচ্ছে আমি x0 টু x1 এই রেঞ্জের মধ্যে নিতেছি, তখন আমার এই ইকুয়েশন হচ্ছে এইটা। আবার যখন আমি x1 থেকে x2 এর ভেতরে নিতেছি, তখন হচ্ছে আমার ইকুয়েশন এইটা, ঠিক আছে? এখন তাহলে এই লাইনটা বেসিক্যালি কিসের ইকুয়েশন হবে বলো তো? এটা একটা প্যারাবোলা ইকুয়েশন না? Yes, sir. সো ইনিশিয়াল লিনিয়ার স্প্লাইনে আমরা কি করতেছি, যে এই রেঞ্জের মাঝখানে আমি একটা লাইন ইয়ে করতেছি, তারপরে আমি যখন হচ্ছে ইয়ে নিতেছি, কোয়াড্রেটিক স্প্লাইন নিতেছি, কোয়াড্রেটিক স্প্লাইন নিলে তখন আমার এই দুইটা পয়েন্টের ভেতরে আমি একটা প্যারাবোলিক লাইন আসলে ফিট করার চেষ্টা করতেছি, ঠিক আছে? সো এখন দেখো যে
এইখানে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন, যে কোয়াড্রেটিক স্প্লাইনে তুমি চিন্তা করো যে এরকম করে যদি আমি এক্সপ্যান্ড করি x1 থেকে x2 রেঞ্জের মধ্যে আরেকটা স্প্লাইন পাবো, আসলে এন্ড অফ দ্য ডে কি আমার হচ্ছে এই যে কোএফিসিয়েন্ট গুলো আছে a1 b1 c1 a2 b2 c2, এই কোএফিসিয়েন্ট গুলাকে ক্যালকুলেট করতে হবে না? জি হ্যালো, স্যার। Yes, sir. তো এখন এই কোএফিসিয়েন্ট গুলো ক্যালকুলেট করার খুব সুন্দর একটা টেকনিক আছে, যেটা হচ্ছে দেখো আমার এইখানে এরকম করে যদি আমি সাজাই আপ টু, মানে আমার n+1 নাম্বার অফ পয়েন্টস আছে তো টোটাল, সো এই সবগুলা রেঞ্জ যদি নেই তাহলে ইভেন্চুয়ালি আমার কি হয়, আমার n নাম্বার অফ ইকুয়েশনস হবে, তাই না, এই স্প্লাইনের জন্য, ঠিক কি না? Yes, sir. Yes, sir. এখন তাহলে এই n নাম্বার অফ ইকুয়েশনস এর ভেতরে প্রত্যেকটা ইকুয়েশনে দেখো কয়টা করে আননোন আছে, a1 b1 c1, দ্যাট মিন্স প্রত্যেকটা ইকুয়েশনেই আমার 3টা করে আননোন আছে। সো আমার এখানে টোটাল কতগুলো আননোন আছে, 3n নাম্বার অফ আননোনস আছে টোটাল, তাই না? n নাম্বার অফ ইকুয়েশনস জেনারেট হচ্ছে, যেটা n নাম্বার অফ স্প্লাইনস বলতেছি আমরা, এবং সেখানে কোয়াড্রেটিক স্প্লাইন জন্য আমার 3n নাম্বার অফ আননোনস আছে। এখন আমার এই হোল সিস্টেমের এই 3n নাম্বার অফ আননোনস আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। এখন কিভাবে ফাইন্ড আউট করা যায় দেখো, যে শুরুতেই দেখো ইচ কোয়াড্রেটিক স্প্লাইন গোজ থ্রু 2 consecutive ডেটা পয়েন্টস, তাই না? বুঝাতে পারছি কি? Yes, sir. তো এখন দ্যাট মিন্স হচ্ছে কি, যে এই যে এইখানে আমার যে স্প্লাইনটা আছে, এইখানে একটা স্প্লাইন, এই স্প্লাইনটা যদি আমি চিন্তা করি, এই স্প্লাইনটার মধ্যে কিন্তু এইটাও একটা পয়েন্ট, এটাও একটা পয়েন্ট, তাই না? জি হ্যালো, স্যার। Yes, sir. এখন তুমি দেখো স্প্লাইন 1 যেটা হবে ধরো এরকম, যে x, সরি, a1 x স্কোয়ার্ড প্লাস b1 x প্লাস c1, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে স্প্লাইন 1। এখন এইটাতে কিন্তু আমার এইটাতে কিন্তু x0 y0 এটাও কিন্তু একটা ভ্যালিড পয়েন্ট এই লাইনে, তাই না? আবার x1 y1 এই যে এই পয়েন্টটাও কিন্তু সেম লাইনেই পড়ে। সো এইটাও আমি এখানে বসাইতে পারি ইকুয়াল টু 0 করে, আবার এই পয়েন্টটাও এখানে বসাই ইকুয়াল টু 0 করতে পারি। দ্যাট ইজ হোয়াট দে এক্স্যাক্টলি ডিড হিয়ার, যে এই পয়েন্টের জন্য কিন্তু একটা, তুমি যদি এখানে x0 পয়েন্টটা বসাও ফার্স্ট স্প্লাইনে, তাহলেও কিন্তু এইটা ইকুয়েশন পাবা, আবার এখানে এই সেকেন্ড ইকুয়েশনটা পাবা। সো এখান থেকে আসলে তোমার কয়টা ইকুয়েশন হচ্ছে দেখো তো, এভাবে যদি সবগুলা দিয়ে চিন্তা করি তাহলে আমার কতগুলা ইকুয়েশন আসতেছে এখানে, 2n। এখানে হচ্ছে 2n নাম্বার অফ ইকুয়েশনস আসতেছে, কিন্তু আমার কতগুলো ইকুয়েশনস দরকার, 3n। 3n নাম্বার অফ দরকার। এখন আরেকটা জিনিস চিন্তা করো, এখানে এই কনসেপ্টটা খুব মানে মজার, যে এই যে এই পয়েন্টটাতে মানে আমরা ইমপ্লিসিটলি ধরে নিতেছি কি, যে এই ফাংশনটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমার কন্টিনিউয়াস, তাই না? এই হোল ফাংশনটা কিন্তু একটা সিঙ্গেল ফাংশন। তার মানে এই যে এই পয়েন্টটাতে এখানে ধরো স্প্লাইন 1 আর এখানে আছে হচ্ছে স্প্লাইন 2, আমরা বলতেছি যে এই ফাংশনটা কন্টিনিউয়াস। দ্যাট মিন্স এই স্প্লাইন 1 এর যে ডেরিভেটিভ এট দিস পয়েন্ট আর স্প্লাইন 2 এর যে ডেরিভেটিভ এট দিস পয়েন্ট, কারণ কি x1 y1 কিন্তু স্প্লাইন 1 এও আছে স্প্লাইন 2 তেও আছে, তাই না? দুইটারই কিন্তু মেম্বার, এটুকু বুঝতে পারছো? Yes, sir. তাহলে আমি স্প্লাইন 1 এ যদি আমি x1 y1 এর ডেরিভেটিভ ক্যালকুলেট করি, আবার স্প্লাইন 2 তেও যদি x1 y1 এই পয়েন্টের ডেরিভেটিভ ক্যালকুলেট করি, the derivative should be same, তাই না? Yes, sir. সো এইটাই এখানে করা হয়েছে। স্যার এটা একটু আরেকবার রিপিট করবেন?
আচ্ছা দেখো এই স্প্লাইন 1 যেটা এইটার ইকুয়েশনটা কি আমাদের, আমি তোমাকে বলি। এখানে f of x equal to a1 x squared plus b1 x plus c1, আর স্প্লাইন 2 এর ইকুয়েশন হচ্ছে আমাদের এরকম। তাই না? এখন এই যে এই পয়েন্টটাতে, এই পয়েন্টটা কি, দিস পয়েন্ট এক্সিস্ট both on spline 1 and spline 2, তাই না? জি স্যার। তাহলে তোমার এই পয়েন্টে এখন আমরা যখন এটাকে মার্জ করতেছি বেসিক্যালি, তখন আমরা ধরে নিচ্ছি কিন্তু যে এইটা কিন্তু এরকম না, আমি ধরে নিচ্ছি যে এই কার্ভটা অনেকটা এরকম হবে, তাই না? কারণ হচ্ছে কি আমরা এখানে কি থার্ড অর্ডার পলিনোমিয়াল ইউজ করছি না, মানে সরি সেকেন্ড অর্ডার পলিনোমিয়াল ইউজ করছি, কিন্তু আমি কিন্তু মানে লিনিয়ার পলিনোমিয়াল ইউজ করি না এখানে। লিনিয়ার পলিনোমিয়াল ইউজ করলে কিন্তু আমি এখানে এই সিঙ্গেল স্ট্রেট লাইনে ধরতাম, কিন্তু আমি যখনই এখানে স্কোয়ার ধরছি দ্যাট মিন্স আই এম ট্রাইং টু প্রেডিক্ট সামথিং লাইক দিস, এইরকম। আমি এখন কি প্যারাবোলিক লাইন নিছি না, যখন আমার সেকেন্ড অর্ডার হয়েছে তখনই প্যারাবোলিক, দ্যাট মিন্স হচ্ছে আমি সামথিং এইরকম কনসিডার করতেছি। বুঝাতে পারছি জিনিসটা? I am জি স্যার। trying to think of something like this. তাহলে এইখানেকার এখন দেখো ক্যাচ আছে যে এইটার লেফট সাইডের যে পার্টটা, এই পার্টটা হচ্ছে এইটুকু দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, আর রাইট সাইডের যে পার্টটা, এই রাইট সাইডের পার্টটা হচ্ছে এইটুকু দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি। তাহলে এখন আমি যেইটা দিয়ে যে অংশ রিপ্রেজেন্ট করি না কেন, এন্ড অফ দ্য ডে কিন্তু এই যে এই পয়েন্টটা কমন দুই এর জন্যই, তাই না? এবং যেহেতু এটা হচ্ছে এট দিস পয়েন্ট আমরা ধরে নিচ্ছি এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস, এই কন্ডিশনটা এখানে ইমপ্লাই করতেছি। ইন দ্যাট কেস আমার কি এই পয়েন্টে যে এইটার ডেরিভেটিভ আর এইটার ডেরিভেটিভ, দ্যাট মিন্স এরকম একটা এই লাইন, এটা কি সেম হওয়ার কথা না? Yes, জি sir. স্যার, কারণ সেম পয়েন্ট দিয়ে তো যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেম পয়েন্ট দিয়ে যাচ্ছে এবং আমরা ধরে নিচ্ছি এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস। তাহলে আমরা যদি ডেরিভেটিভকে ইকুয়েট করি তাহলে কি হয় দেখো, আমার কতগুলো পেয়ার আসবে এখানে। হ্যাঁ, এই যে দেখো এইটা হচ্ছে এরকম ডেরিভেটিভ যদি যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে এই লেফট সাইডের অংশের যে ডেরিভেটিভ আর রাইট সাইডের যে অংশের ডেরিভেটিভ দে শুড বি ইকুয়াল। তাহলে এই দুই পাশের ডেরিভেটিভকে ইকুয়েট করে বেসিক্যালি আমি এইখানেকার জন্য একটা ইকুয়েশন পাবো, এইখানেকার জন্য একটা ডেরিভেটিভ ইকুয়েট করে আবার আরেকটা ইকুয়েশন পাবো। সো তোমার যদি n যদি থাকে, n নাম্বার অফ যদি পয়েন্টস থাকে, তুমি n মাইনাস 1 নাম্বার অফ ডেরিভেটিভ ইকুয়েট পাবা না? জি স্যার। তাহলে দেখো এই যে এখানে এখানে এভাবে দেখো যে এই যে ইন্টেরিয়র যে পয়েন্টগুলো আছে, সো এই ইন্টেরিয়র পয়েন্টগুলোর জন্য আমরা কয়টা ইয়া পাবো, n মাইনাস 1 সাচ ইকুয়েশন পাবো। এই যে এখানে দেখো তোমার একই পয়েন্টে at x equal to x1, এই পয়েন্টে হচ্ছে দুই পাশের ডেরিভেটিভকে ইকুয়েট করে এইটা পাইলো। হ্যাঁ, এটাকে যদি আমি এক সাইডে নিয়ে আসি তাহলে আমার এইখানে দেখো a1 আছে, এখানে a2 আছে, আর এখানে c নেই। তাহলে এইভাবে করে আমাদের কি চলে আসলো আমাদের, তাহলে এর আগে পাইছিলাম অলরেডি 2n প্লাস এখানে আসলে হচ্ছে n মাইনাস 1। এখন একটা শর্ট আছে, সেই একটাকে আমরা আসলে ধরে নিই যে a0, এই a0টাকে আমরা শুরুতে ইনিশিয়ালি 0 ধরে নিই, মানে আমরা আসলে উই হ্যাভ এক্সহস্টেড আওয়ার অপশনস। সো জাস্ট a0 ইকুয়াল টু 0 এইটা একটা ধরে নিলে তাহলে মনে করো এটাও আরেকটা ইকুয়েশন। তাহলে ইন টোটাল আমার কতগুলো ইকুয়েশন হলো, এটা হচ্ছে 3n নাম্বার অফ ইকুয়েশনস হলো। বুঝতে পারছো? সরি, এটা a1 হবে, a0 তো নাই আমাদের। এই পর্যন্ত কি তোমরা বুঝতে পারছো এই কনসেপ্টটা কিভাবে আসলো? তো স্যার A1 যে 0 এটা আমি কিভাবে জানি? ও a1
জিরো এটা আসলে আমরা জানি না, আমি এটা ধরে নিতেছি। তো আমি যদি এটা ধরে নিই তাহলে কি এইটার বেসিসে কিন্তু আমার বাকি যে কোএফিসিয়েন্ট গুলা সেগুলো চেঞ্জ হবে না, জি স্যার। বাট কিন্তু হোল যে সিস্টেম ওই ভ্যালুগুলা কিভাবে চেঞ্জ হবে। ধর আমি a1 এটাকে যদি আমি জিরো না ধরে a1 ইকুয়াল টু যদি আমি ধরলাম আমি 1 ধরি, তাহলে বাকিগুলা কিন্তু আমার ঠিক এমন ভাবে চেঞ্জ হবে যাতে আমার এই যে এই ইকুয়েশন গুলো হোল্ড করে, তাই না? জি স্যার। তো এখানে বেসিক্যালি ওই প্রসেসটাই ফলো করে। এখানে তুমি দেখতে পারো যে এখানে আরো হায়ার অর্ডার টার্মের ইয়েটা দেওয়া আছে। যদি আমরা এইটা ইয়েতে দেই না, এই প্রবলেমটা আমরা জাস্ট খালি হচ্ছে কোনো কোনো সময় ল্যাবে দেই বা ল্যাবে দেই না, এটা বেসিক্যালি ওই যে এইটা টেস্ট করার জন্য ইউজ করা হয়। মানে এইটা এই অ্যানোমালিসটা টেস্ট করার জন্য ইউজ করা হয়, ঠিক আছে? সো দ্যাট ওয়াজ দ্য এন্ড অফ ইন্টারপোলেশন পার্ট, রাইট? আচ্ছা, তোমরা আমার পরীক্ষা কয় তারিখে নিছো? স্যার 20 সম্ভব। 20 যদি না? রুটিন আচ্ছা আচ্ছা, ফিক্স হয়ে ঠিক আছে থাকে। ঠিক আছে। আমি এই এর যাওয়ার ইয়ের আগে মানে পরীক্ষার আগে আমি জাস্ট তোমাদের ছোট্ট দুইটা ট্রাপিজয়েডাল রুল অফ ইন্টিগ্রেশন, যেটা তোমরা অলরেডি জানো, ওইটার থেকে জাস্ট একটা টপিক দিব। এই হচ্ছে তোমাদের মিডের সিলেবাস, ঠিক আছে? স্যার এক্সামের জন্য কি ম্যাথ বই থেকে প্র্যাকটিস করতে হবে না? এক্সামের জন্য আমি হচ্ছে তোমাদের ম্যাথ এই বইয়ের চ্যাপ্টারে দেখাই দিব কোন কোন ম্যাথ গুলো করতে হবে। আমি হচ্ছে আজকে মেবি আজকে রাতের মধ্যে দিয়ে দিব। অলরাইট, সো যদি তোমাদের আর কোনো ইয়ে না থাকে, আই উড লাইক টু ফিনিশ হিয়ার। স্যার আমার নিউটন রেপসন যে পিডিএফটা আছে ওখানে একটা কোশ্চেন ছিল। আচ্ছা, নিউটন রেপসন মেথডটা দাও তৈরি করি। ওকে, নিউটন রেপসন মেথডটা হচ্ছে আচ্ছা, আচ্ছা দাঁড়াও আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করি। আচ্ছা হ্যাঁ, এখানে কি প্রবলেম বলো? পেজ 5 এই যে এখানে তো যে অ্যাপ্রক্সিমেট এররটা যে বের করে, এটা তো জাস্ট বের করছে আগের রুটের সাথে মানে কতটুক ডিজিট পর্যন্ত মানে কারেক্ট আছে আফটার ডেসিমাল, ঠিক না? হুম। তো স্যার আমি তো আগের রুট আর এই রুটের ভ্যালু দেখেই বলে দিতে পারি, এটা আমার মানে করার দরকার নেই। বুঝলাম না। মানে আমি এই যে x2 ধরেন 0.06238 আর x1 এর ভ্যালু তো আমি জানি, তো এটা আমি মুখে দেখেই বলে দিতে পারি। তো মানে এররটা ক্যালকুলেট করার উদ্দেশ্য কি? আচ্ছা আচ্ছা, এররটা ক্যালকুলেট করার উদ্দেশ্য কি? এটা তো ইটারেটিভ প্রসেস, তাই না? তোমাকে তো ইটারেশন তুমি তো ইনক্রিজ করতেইছো। ইটারেশন তুমি একটার পর একটা ইটারেশন যখন যাবা, ও এখানে হচ্ছে তোমার টার্মিনেটিং কন্ডিশন কিন্তু দুইটা, যে একটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ইটারেশনস আর একটা হচ্ছে তোমার এই যে এরর বাউন্ড। এখন মানে আমি তোমাকে যদি বলি যে আচ্ছা তোমার ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ইটারেশন যদি 50টা, 50, এখন তুমি ধরো দেখলা যে 5টা বা 7টা ইটারেশনে যাওয়ার পরে তোমার এরর এত কম আসছে, লেটস সে 0.10 ইনভার্স 6 অর 7 অর্ডারে চলে আসছে, তোমার কি আর তখন হচ্ছে এত কন্টিনিউ করে যাওয়ার কোনো দরকার আছে? নাই না তো, তাই না? তাহলে
সো ইন দ্যাট কেস কি আমরা হচ্ছে ইনপুটের টাইমে আমরা হচ্ছে ইয়ে দিয়ে দিই, একটা এরর বাউন্ড দিয়ে দিই, যে ওই এররের আগে যদি মানে ওই নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টের কম যদি এরর অলরেডি চলে আসে আমাদের ইয়েতে, এরর মানে তার বাউন্ডের নিচে চলে আসে বা এরর টলারেন্সের নিচে চলে আসে, ইন দ্যাট কেস ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ইটারেশনের আগেই হচ্ছে ব্রেক করে দিব। স্যার এখানে তো ডেসিমালের পরে 5টা ডিজিট নেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাও কেন মানে বলা হয়েছে 4টা ডিজিট নিচ্ছে? বুঝি নেই। মানে এখানে ডেসিমালের পরে তো ডিজিট নেওয়া হয়েছে 5টা, হুম হুম হুম। কিন্তু ওরা লাস্ট লাইনে লিখছে ডেসিমালের এই যে পর তুমি 4টা দেখো এই এই যে এই সিগনিফিকেন্ট। যে এইটা এটা এটা এই একটা টার্ম, এই একটা টার্মে দেখছো এখানে ডেসিমালের পরে 4টা। ও আচ্ছা, এটা সো এখানে আসলে কি তোমার লোয়েস্ট নাম্বার অফ হোল ক্যালকুলেশনে যেইখানে তোমার লোয়েস্ট নাম্বার অফ ডিজিট নেওয়া হয় ওইটা কিন্তু কনসিডার করতে হবে, ঠিক আছে? তো এখানে যদি আরেকটা টার্ম বেশি নিত তাহলে কোনো সমস্যা হতো না। বুঝতে পারছি। ওকে ওকে দেন, ভালো থাকো। ওকে